Hi everyone. So we'll see the another example of this particular double displacement reaction. আমরা আরেকটা example দেখে নিচ্ছি. Say example of double displacement reaction. Say we have taken PbNO3, that is lead nitrate, along with, let me complete the whole equation, along with potassium iodide. Now what we can see? Lead iodide along with potassium nitrate. Okay, so let's complete the whole equation. This is PbNO3 whole 2 okay, so let's write down the main name. So one by one, the first one is lead nitrate. Lead nitrate, then potassium iodide, potassium iodide, then we have lead iodide, and the last one is potassium nitrate. Okay, so in this reaction, just see that it is also called a precipitation reaction. Why? Because we can see the precipitation of lead iodide. Precipitation of lead iodide, we can also see that one. So it is also a double displacement reaction. In the same way, it is also a precipitation reaction. এখানে কি হয়েছে দেখো, lead nitrate এর সঙ্গে, that is a salt, potassium iodide একটা কম্পাউন্ড কি করেছে, রিঅ্যাকশন করেছে। তো এখানে কি আছে, শুধুমাত্র দুইটা জিনিস আছে, একটা হচ্ছে পটাশিয়াম আর একটা হচ্ছে আয়োডিন। এখানে কি আছে, lead আর হচ্ছে নাইট্রেট, that is a compound. তো অটোমেটিক্যালি সেম কি হবে, জাস্ট রিভার্স হবে, as you know that এখানে লেডের সঙ্গে চলে আসবে
আয়োডিন, তো বাকি যেটা রইলো দ্যাট ইজ পটাশিয়ামের সঙ্গে চলে যাবে নাইট্রেট। So that will combine along with the potassium. Simple. So that is also a double displacement reaction. এটাকে আমরা double displacement reaction বলতে পারি। Okay. So this is the basics about the double displacement reaction, in which a part is also included that is called the precipitation reaction. So up to this, any confusion anyone, please let me know. No, sir. বাকিরা একটু বলো কোনো কনফিউশন আছে কিনা। No, sir. No, sir. Okay, those who have joined new, No, sir. Richa, Jia, Shatarupa, Orpita, any confusion? No, sir. Okay. So we can go to the next topic that is about redox, that is the oxidation and reduction reaction. So আমাদের next topic হচ্ছে গিয়ে that is oxidation. Okay. So the next topic is oxidation reaction. Now, what is called oxidation reaction? Oxidation means, or we can say oxidation is the gain of oxygen or loss of hydrogen. কোন একটা রিঅ্যাকশন থেকে যদি অক্সিজেন অ্যাড করে বা যদি হাইড্রোজেন চলে যায় তখন এটাকে বলছি আমরা অক্সিডেশন। সে ভেরি ইজি এক্সাম্পল, whenever the copper is react along with the oxygen, definitely in presence of heat, that will form the copper oxide. So that will form the copper oxide. So here we can write when copper is heated, a black color appears. A black colored substance appeared. যখন আমরা কপারকে হিট করি তখন একটা ব্ল্যাক কালার সাবস্টেন্স অ্যাপিয়ার্ড হয়। If this copper oxide is reacted with hydrogen, যদি এই কপার অক্সাইডটা আবার হাইড্রোজেনের সঙ্গে রিয়েক্ট করে, if this copper oxide is reacted with hydrogen gas, then again copper becomes brown as reverse
reaction takes place. এইবার এই কপার অক্সাইড যেটা প্রডিউস হয়েছে এটা যদি আবার হাইড্রোজেনের সঙ্গে যদি রিঅ্যাক্ট করে তাহলে আমরা আবার আগের কপারটা পেয়ে যাব যেটা ব্রাউন কালারের ছিল, and that is a reverse reaction. So let's see that. So copper oxide react with hydrogen in presence of heat to produce the copper along with water. So here it will react with oxygen, hydrogen to produce the copper, that is the reverse. Definitely this reaction will be taken place in presence of heat. হিট ছাড়া এই রিঅ্যাকশনটা হবে না। তো দেখা যাবে কি আমরা আগের যে কপারটা ছিল ব্রাউন কালারের সেটা আমরা ফিরে পেয়েছি। So that is a oxidation reaction. Okay. Now in this reaction you see the hydrogen is being added. So now what is reduction? Reduction is the loss of oxygen. Reduction is the loss of oxygen or gain of hydrogen. আমরা রিডাকশন কোনটাকে বলছি? রিডাকশন ইজ দ্য লস অফ অক্সিজেন। যদি অক্সিজেনটা চলে যায় বা যদি হাইড্রোজেনটা অ্যাড হয় বা গেইন হয়, দ্যাট উড বি নোন এজ দ্য রিডাকশন। তাহলে এখানে একটু ভালো করে যদি আমরা দেখি এখানে কি হয়েছে, দেখো ভালো করে যদি দেখি এখানে অক্সিজেন অ্যাড হয়েছে, এখানে হাইড্রোজেন অ্যাড হয়েছে। সো দ্যাট ইজ এ অক্সিডেশন এন্ড দিস ইজ এ রিডাকশন। সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট, এবার আমরা এই রিঅ্যাকশনটাকে আবার রিপিট করব। রিপিট করে আমরা অন্য একটা রিঅ্যাকশন দেখব where it is known as the redox reaction. So the third one is যখন রিডাকশন আর অক্সিডেশন একসঙ্গে হয় এটাকে বলছি আমরা কি? That is called redox reaction. The reaction in which one reactant get oxidized, একটার সঙ্গে অক্সিজেন প্লাস করবে, while other gets reduced. তার মানে কি একই সঙ্গে অক্সিডেশন আর রিডাকশন দুইটা একসঙ্গে হবে, সেটাকে বলছি আমরা রেডক্স রিঅ্যাকশন। লেটস সি দ্যাট ওয়ান। আমরা আবার সেম এক্সাম্পলটা দিচ্ছি। ক্যালসিয়াম copper oxide along with hydrogen that will produce the copper along with water. Okay, fine. So let's see that one. Okay, so that is the basic reaction. এখন এটাকে আমরা ওরকম ভাবে সাজাবো। How we can arrange this? See, কপারটা অক্সিজেনটাকে ছেড়ে দিয়েছে, এখানে কি ছিল? কপার অক্সাইড ছিল, মানে সঙ্গে অক্সিজেন ছিল, কিন্তু কপারটা আলাদা হয়ে গেছে, এখানে শুধুমাত্র কপারটা আছে। So this kind of reaction can be called as
রিডাকশন। আর এখানে হাইড্রোজেনটা ছিল শুধুমাত্র, হাইড্রোজেনের সঙ্গে এখানে অক্সিজেন অ্যাড হয়েছে। সো হিয়ার we can see another kind of change. তাহলে এখানে দুইটা জিনিস হয়েছে দেখো, একটা কি হয়েছে, একটা কপার থেকে অক্সিজেনটা চলে গেছে, এখানে হাইড্রোজেনের সঙ্গে অক্সিজেনটা অ্যাড হয়ে গেছে। সো উই ক্যান ইজিলি রাইট ওভার হিয়ার দ্যাট ইজ এ রিডাকশন, যেহেতু অক্সিজেনটা চলে গেছে, যেটা আমরা এখানে লিখলাম লস অফ গেইন অফ, এই যে এখানে লিখেছিলাম লস অফ অক্সিজেন অর গেইন অফ হাইড্রোজেন। So that is a reduction, and here we can write that is a oxidation. Why? Because it will combine along with the oxygen. So this is called the redox reaction. Oxidation reaction বা reduction reaction আলাদাভাবে হতে পারে, মানে কি এটা সেপারেটলি হতে পারে, or else they can take place together, একসঙ্গে হতে পারে। যদি একসঙ্গে হয় এটাকে বলবো আমরা রেডক্স রিঅ্যাকশন, যদি যদি আলাদা করে হয় তাহলে এটাকে বলবো আমরা অক্সিডেশন অর রিডাকশন রিঅ্যাকশন। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার এভরিওয়ান? সবার ক্লিয়ার এই কনসেপশনটা? Yes, sir. হ্যাঁ, যারা নতুন জয়েন করেছে তারা বলো, দোজ হু হ্যাভ জয়েন্ড নিউলি। সন্দীপন, ইজ ইট ক্লিয়ার? সন্দীপন, রিচা, শতরূপা, জিয়া, অর্পিতা, মঞ্জিষ্ঠা? Yes, sir. ওকে। অক্সিডাইজিং এজেন্ট কোনটা? অক্সিজেন। এখানে অক্সিডাইজিং এজেন্ট হচ্ছে কি অক্সিজেন। ওকে, বিকজ বুঝতে sir. পারছো? ওকে ফাইন, হ্যাঁ স্যার। ওকে। এইবার আমরা যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে গিয়ে আরো কিছু এক্সাম্পল দেখে নিই আমরা এটার মধ্যে, সাম মোর এক্সাম্পলস। যেমন ধরো zinc oxide along with carbon that will form zinc plus কার্বন মনোক্সাইড। তার মানে কি জিঙ্কের থেকে অক্সিজেনটা চলে গেছে, কার্বনের সঙ্গে অক্সিজেনটা অ্যাড হয়ে গেছে, সো দ্যাট ইজ এ রেডক্স। তারপর হচ্ছে MnO2 ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড প্লাস 4HCl that will form এখানে কি হচ্ছে, ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইডের সঙ্গে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড বলতে পারি এটাকে আমরা, যেহেতু দুটো অক্সিজেন রয়েছে, যখন HCl রিঅ্যাক্ট করে তখন ম্যাঙ্গানিজ ক্লোরাইড তৈরি হয়, অ্যালং উইথ দ্যাট ওয়াটার তৈরি হয়, আর হচ্ছে গিয়ে ক্লোরিন তৈরি হয়। দিস ইজ অলসো এ রেডক্স রিঅ্যাকশন। কিরকম ভাবে দেখো, এখানে ক্লোরিন থেকে হাইড্রোজেন চলে গেছে, সো দ্যাট ইজ এ অক্সিডেশন। আবার হাইড্রোজেনের সঙ্গে অক্সিজেনটা অ্যাড হয়েছে, দ্যাট ইজ এ অক্সিডেশন। এটা হচ্ছে অক্সিডেশন, এটাও অক্সিডেশন। আর এখান থেকে অক্সিজেনটা চলে গেছে, সো দ্যাট ইজ এ রিডাকশন। তার মানে কি এখানে অক্সিডেশন রিডাকশন একসঙ্গেই হচ্ছে। ওকে, so this is all about the redox. So as of now we have studied about the double displacement along with oxidation, reduction and redox reaction. আমাদের দুইটা টপিক আছে, that is called the corrosion and density. So today we'll be finishing these two topics. That is very easy. So first of all আমরা আগে জানি যে what is called corrosion.
What is called corrosion? So when a metal is attacked by, substances around it, such as moisture, acids, etc. আমরা corrosion কোনটাকে বলছি? যখন কোনো একটা মেটাল সেটা ময়েশ্চার দিয়ে অ্যাটাক হতে পারে, বা মানে অ্যাটাক মানে কি, ময়েশ্চারের সঙ্গে এটার রিঅ্যাকশন হতে পারে বা অ্যাসিডের সঙ্গে এটার রিঅ্যাকশন হতে পারে, তখন এটাকে বলছি আমরা কি, দ্যাট ইজ নোন এজ দ্য কোরোশন। এবার যখন কোরোশন হবে তখন এটা কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, উপরে একটা কোটিং ফর্ম হবে। সে ফর এক্সাম্পল reddish brown coating on iron. আয়রনের উপরে যেটা রেডিশ ব্রাউন কোটিং পরে, দ্যাট ইজ অলসো নোন এজ দ্য কোরোশন। মানে কি, কোরোডেড মানে হচ্ছে নষ্ট হয়ে যাওয়া। বেসিক্যালি যে সারফেসটা থাকে মেটালের, একটা শাইনিং সারফেস, সেটা আস্তে আস্তে যখন ময়েশ্চার অথবা অ্যাসিডের সঙ্গে যখন রিঅ্যাক্ট করবে, দ্যাট উইল বি টোটালি ওভার, এটা আর দেখা যাবে না। এটা হতে পারে রেডিশ ব্রাউন কোটিং অন আয়রন হতে পারে, তারপরে হচ্ছে ব্ল্যাক কোটিং অন সিলভার উপর যে ব্ল্যাক কোটিং সেটা হতে পারে, অথবা অনেক সময় গ্রিনিশ কোটিং দেখা যায়। গ্রিন কোটিং অন কপার উপরে যে গ্রিন কোটিং সেটা দেখা যায়। সো দ্যাট ইজ, দিস আর দ্য এক্সাম্পলস অফ কোরোশন। তার মানে কি, যখন একটা মেটালের মধ্যে ময়েশ্চার বা অ্যাসিড অ্যাটাক করে, তখন মেটালের যে বেসিক প্রপার্টি, শাইনিং প্রপার্টি, বা যেটাকে বলি আমরা লাস্টার্স, এই প্রপার্টিটা নষ্ট হয়ে যায়। নাও হোয়াট আর দ্য ডিমেরিটস অফ দিস কোরোশন? So let's see that the new topic, that is effects of corrosion. corrosion এর ইফেক্ট কি রয়েছে দেখো। নাম্বার 1, it causes damage to car bodies. আমরা যদি অনেকদিন ধরে যদি কোনো একটা গাড়ি না চালাই, গাড়িটা যদি রেখে দিই, দেখবে যে এটার কোনো কোনো কর্নারের মধ্যে একটা কি হয়েছে, এটা একটা মেটালটা, মানে যে মেটালটা আছে সেই মেটালটা নষ্ট হয়ে গেছে। ওকে, সেটা শাইনিং অ্যাপিয়ারেন্স দেখাচ্ছে না, এটা কিরকম জানি একটা রাস্টিং পড়ে গেছে। সো দ্যাট ইজ কল্ড দ্য কোরোশন। সো ইট কজেস ড্যামেজ টু দ্য কার বডিজ, ব্রিজ, তারপর হচ্ছে আয়রন রেলিং এর মধ্যে এটা দেখা যায়, বা শিপস এর মধ্যে দেখা যায়। and to all objects made of metals. যত ধরনের অবজেক্ট আছে ওইরকম অবজেক্টের মধ্যে একটা ড্যামেজ দেখা যায়। মানে কি, ওই পার্টিকুলার মেটালটার যে বেসিক প্রপার্টি, সেই প্রপার্টিটা আর শো করে না। and specially that is made up of আয়রনস। যেসব ম্যাটেরিয়াল গুলো বা যেই মানে যেই পার্টিকুলার পার্ট গুলো, সেটা কারের পার্ট হতে পারে, ব্রিজের পার্ট হতে পারে, বা আয়রন রেলিংস এর পার্ট হতে পারে, যেটার মধ্যে মেটালস রয়েছে, স্পেসিফিক্যালি যেটার মধ্যে আয়রন রয়েছে, এখানে ড্যামেজটা সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। So this is the effect of corrosion. Now what is called rigidity? আমাদের একটা গল্প একটু বলি তোমাদের, এখানে শেয়ার করছি। দেখবে
একটা দোকান থেকে ধরো আমি একটা চিপসের প্যাকেট কিনলাম। এবার চিপসের প্যাকেটের মধ্যে ম্যাক্সিমাম যে চিপস গুলো থাকে দ্যাট ইজ মেড আপ অফ হোয়াট, দ্যাট ইজ মেড আপ অফ পটেটো, ম্যাক্সিমাম পটেটো চিপস থাকে। আর চিপসের যে প্যাকেটটা আছে সেই প্যাকেটটা খুব ফুলা থাকে, মানে কি এটা এয়ার টাইট থাকে। কিন্তু তুমি যদি একটা এয়ার টাইট না এরকম যদি একটা প্যাকেট কিনো যেটা একদম পুরো রিঙ্কেলড হয়ে আছে, চুপসে আছে, এরকম যদি একটা প্যাকেট কিনো, তুমি দেখবে সেই চিপসটা তুমি খেতে পারবে না, কিরকম যেন একটা মানে টেস্টলেস লাগছে, মানে টেস্টটা কিরকম যেন একটা লাগছে, মানে নট দ্যাট পার্টিকুলার ফ্রেশ যে একটা টেস্ট থাকে চিপসের, সেই টেস্টটা তুমি পাবে না। কেন? বিকজ এটা এটার মধ্যে দ্যাট বিকাম র্যানসিড, বিকজ ইচ এন্ড এভরি চিপস যেটা অয়েল ম্যাটেরিয়াল, যে কোনো ধরনের অয়েল ম্যাটেরিয়াল, এটাকে যদি আমরা ওপেনলি যদি রেখে দেই বা এটা যদি এয়ারের কন্ট্যাক্টে আসে, সো দ্যাট বিকাম রেনসিড, ওর যে বেসিক প্রপার্টি, ওর যে বেসিক টেস্ট, সেই টেস্টটা নষ্ট হয়ে যায় আস্তে আস্তে করে, এন্ড দ্যাট ইজ কল দ্য রেনসিড। মানে কি ওদের স্মেল নষ্ট হয়ে যাবে, ওদের টেস্ট নষ্ট হয়ে যাবে। তোমাদের বাড়িতে তোমার বাড়ির মধ্যে যে বাটার আছে, বাটারটাকে তুমি একটা কাজ করতে পারো, একটা স্মল অ্যামাউন্ট অফ বাটার ইউ ক্যান টেক ইনটু এ কন্টেনার, তুমি একটা কন্টেনার মধ্যে নিয়ে তুমি রেখে দাও খালি খালি, বেশি না, তুমি জাস্ট 2 থেকে 3 ঘন্টা রাখো, তারপর তুমি বাটারের টেস্টটা দেখো কিরকম লাগছে। ইউ ক্যান নট গেট দ্য অ্যাকচুয়াল টেস্ট অফ দ্য বাটার। কেন? বিকজ দ্যাট ইজ এ অয়েল ম্যাটেরিয়াল অ্যান্ড ইট হ্যাজ বিকাম রেনসিড। রেনসিড কিভাবে হয়? বিকজ দ্য অয়েল ম্যাটেরিয়াল হ্যাজ বিন অক্সিডাইজড। এয়ারের মধ্যে যে অক্সিজেন আছে এটার সঙ্গে এটা রিয়েক্ট করে এটার যে টেস্ট বা এটার যে স্মেলটা সেটা নষ্ট হয়ে যায়, and that is called the rancidity. So rancidity is a problem, okay, which may destroy the food, যেটা ফুডটাকে ডেস্ট্রয় করতে পারে। So let's see that what is called rancidity. এর জন্য আমরা কি করি, যে কোনো ধরনের ফ্যাট ম্যাটেরিয়ালকে বা অয়েল ম্যাটেরিয়ালকে আমরা এয়ার টাইট করে রাখি। rancidity, when fats and oils are oxidized, when fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste change. এটাকে বলছি আমরা রেনসিডিটি। যখন আমরা কোন একটা ফ্যাট বা অয়েলকে যখন ওপেনলি রেখে দিই তখন এটা অক্সিডাইজড হয়ে যায়, দ্যাট মিন্স ইট উইল রিঅ্যাক্ট অ্যালং উইথ দ্য অক্সিজেন। এটার জন্য আমরা কি করতে পারি, উই ক্যান অ্যাড সাম অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস। Antioxidants are added to foods containing fats and oils. যেসব ফুডের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ফ্যাট বা অয়েল থাকে এটার মধ্যে আমরা কি করি, উই অ্যাড অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস, আমরা এর মধ্যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস অ্যাড করে দিই যাতে এটা নষ্ট না হয়। স্পেসিফিক্যালি আমরা কি অ্যাড করি, আমরা নাইট্রোজেন গ্যাস ইউজ করি ইন দ্য চিপস প্যাকেট। ওই নাইট্রোজেন গ্যাসটা ইউজ করলে কি হয়, দ্য ফুড ইনট্যাক্ট ফর এ লং টাইম, সেটা 6 মাস হোক বা 4 মাস হোক বা 3 মাস হোক, এটা একটা ইনট্যাক্ট থাকে। তোমরা দেখবে যে কোনো একটা তোমরা যদি অয়েল কন্টেইনিং ফুড তোমরা যদি নাও দোকান থেকে, এটার মধ্যে একটা টাইম টেবিল লেখানো থাকে, দ্যাট ইজ বেস্ট ইউজ বিফোর 12 মান্থস, বেস্ট বিফোর ইউজ 6 মান্থ অর বেস্ট বিফোর ইউজ 3 মান্থস। কেন থাকে এটা? কারণ ওই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যেটা ইউজ করা হয়েছে ভেতরে, দ্যাট ইজ হ্যাভিং এ ভ্যালিডিটি ফর 3 মান্থস অর 6 মান্থস অর 8 মান্থস। So this is all about the corrosion and rancidity. Okay, so all the topics has been covered. So for any kind of any confusion, please let me know. কারো কোনো কনফিউশন আছে কিনা বলো আমাকে। No, sir. ওকে, বাকিরা, মঞ্জিষ্ঠা, অর্পিতা, No, sir. রিচা, সন্দীপন, দিব্যজ্যোতি। No, sir. Okay, No, sir. so that's all for today. Take care, stay well and stay safe. Thank you and good night.